let us make an attempt to know the salient features of the largest phylum in the animal kingdom, that is Arthropoda. Arthropods include 75% of all known species. You can see the best examples of arthropods, phylum Arthropoda. This is the largest phylum, no doubt, which includes 75% of all known species. Now, this phylum includes such animals as, say for example, insects, then centipedes, millipedes, and then this is centipede, this is millipede, crustaceans, barnacles, lobsters, then different kinds of insects, scorpions, spiders, so on and so forth. Members of phylum Arthropoda are mostly free living. You find them in the marine water, you find them in the fresh water, you find them in air in the form of insects, and also in soil. That means they show ecological diversity in their habitat. భిన్న పరిసరాల్లో జీవించేటటువంటి భిన్న రకాలైనటువంటి జంతువులు ఉన్నటువంటి అతిపెద్ద జంతు వర్గమే ఆర్థ్రోపోడా. ఈ వర్గ ప్రతినిధులు జలచరాలుగా ఉన్నాయి, సాగర జలాల్లో ఉన్నాయి, మంచినీటిలో ఉన్నాయి. అలాగే వాయుగత జీవులుగా షట్పాదులు, కీటకాలు తారసపడతాయి మనకి. స్కార్పియన్స్, తేళ్లు ఉన్నాయి, అలాగే సాలీడులు ఉన్నాయి ఇక్కడ, అలాగే శతపాదులు, సహస్రపాదులు ఇత్యాదులైనటువంటి వైవిధ్య పరిసరాల్లో జీవించేటటువంటి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి జీవులే ఆర్థ్రోపోడా జీవులు. ద నేమ్ ఆర్థ్రోపోడా ఈజ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ఆర్థ్రోస్. ఆర్థ్రోస్ మీన్స్ joints, podos means feet. That means they are characterized by the presence of jointed feet. In fact, this is the most distinguished feature of members of this phylum Arthropoda. Arthropods have become the most successful group. That is why they account for 75% of the known animal species. See, you can see here the ecological diversity. They have representatives in almost all types of habitats. Not only free living, but a few parasitic forms are also there in the form of bed bugs, head lice, some of the blood sucking mosquitoes, etc. This phylum, no doubt, has become the most successful group of animals. You may ask, what are the factors that contributed for the success of this group? ఇవి అత్యంత విజయవంతమైన జంతు సమూహంగా అవతరించడానికి దోహదం చేసినటువంటి కారణాలు ఏమిటి, లక్షణాలు ఏమిటి అనేటటువంటి ప్రశ్న మీరు అడగొచ్చు. Let us see those characters that helped them to become successful. The first and foremost in this is the chitinous exoskeleton. Body is protected by an exoskeleton made up of chitin. Chitinous బాహ్యాస్థి పంజరం ఉండడం ఒకటి ప్రధాన లక్షణం మనకి. Then efficient organs of locomotion in the form of jointed feet, which allowed brisk movements. In the case of insects, most of them are capable of flight, just like birds. Then there is what is called this tracheal system. Tracheal system carry air directly to every cell of the body. In the case of the most successful group of arthropods, namely insects, then Myriapoda also. Then their complex behavior. They have well-developed nervous system with receptors to perform quick responses to environmental stimuli. పరిసరాల్లో వచ్చేటటువంటి ప్రేరణలకు అతివేగంగా అవి ఈ అనుక్రియలు జరపడానికి ఈ నాడీ వ్యవస్థ, గ్రాహక వ్యవస్థ తోడ్పడుతూ ఉంటుంది అని.
Then there is what is called this metamorphosis with development with metamorphosis. Larval stages are there which are free living, which help in spreading the group also. So these are the 6 factors that contributed for the success of the arthropods. ఆర్థ్రోపోడా జీవులు అత్యంత విజయవంతమైన జీవులుగా అవతరించడానికి ప్రధానంగా తోడ్పడిన కారణాలు ఏమిటి అంటే కైట్నస్ బాహ్యాస్థిపంజరం, కణుపులతో ఏర్పడిన కీళ్లతో ఏర్పడినటువంటి గమనపాదాల వ్యవస్థ ఉండడం, సంక్లిష్ట ప్రవర్తన జరపడం, ట్రేకియల్ వ్యవస్థ వాయునాళ వ్యవస్థ ముఖ్యంగా కీటకాలు మిరియాపోడాలో ఉండడం, అతిగా వృద్ధి చెందినటువంటి బాగా వృద్ధి చెందినటువంటి నాడీ వ్యవస్థ గ్రాహక వ్యవస్థ ఉండడం, తరువాత ఎక్కువ జీవుల్లో ఈ రూప విక్రియ డింబకాలు రూప విక్రియ ఉండడం. నౌ లెట్ us see the general characteristics. So far we learnt about their habitat, habit and reasons for the success of arthropods. Now let us know the distinguished features. ఆర్థ్రోపోడా జీవుల యొక్క విశిష్ట లక్షణాలు ఏమిటి అనే వాటిని గురించి మనం తెలుసుకుందామండి. ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఈజ్ ద కైటినస్ ఎక్సోస్కెలిటన్. కైటిన్ మీన్స్ lipoproteins plus calcium plus chitin. All these things constitute, that is chitin plus calcium plus lipoproteins. వీటి యొక్క సమ్మేళనమే ఈ కైటినస్ బాహ్యాస్థిపంజరం. నో డౌట్ దిస్ కైటినస్ ఎక్సోస్కెలిటన్ ఈజ్ మోస్ట్లీ హార్డ్, చాలా దృఢంగా ఉంటుంది. బట్ ఇట్ ఈజ్ సాఫ్ట్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ in the segments of the body and also in the legs. So this soft flexible cuticle or this exoskeleton in between the segments and in the joints of the legs facilitate free movements, body stretching, shortening, etc. Now this chitinous exoskeleton serves several functions. వాట్ ఆర్ దోస్ ఫంక్షన్స్? ఏమిటి కైటినస్ బాహ్యాస్థిపంజరం వల్ల ఈ ఆర్థ్రోపోడా జీవులకు ప్రధానంగా కలిగేటటువంటి ప్రయోజనాలు అని అన్నట్లయితే, ఒకటి రక్షణ కల్పించటం ఒకటి, రెండవది ఈ కొన్ని గ్రాహకాలు ఏర్పరుస్తుంది, దాంతోపాటు బ్రిజిల్స్ ఈ కంటకాలు ఇలాంటివి కూడా దీని నుంచే ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. తర్వాత కండరాలు అతుక్కోవడానికి ఆధారాన్ని కల్పిస్తుంది. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ సర్ఫేస్ ఫర్ ద అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ స్ట్రయేటెడ్ మజిల్స్. నౌ హియర్ లెట్ మీ మేక్ వన్ పాయింట్ క్లియర్. స్ట్రయేటెడ్ మజిల్స్ అపియర్డ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఆర్థ్రోపోడా. రేహిత కండర వ్యవస్థ అనేది మొట్టమొదటిగా ఆర్థ్రోపోడా జీవుల్లోనే ఆవిర్భవించింది. అంతేకాదండోయ్, all muscles are striated in the body of arthropods. If you take our body into consideration, we have the striated muscles, smooth muscles, cardiac muscle. 3 రకాలు కండరాలు మనకు తోడ్పడతాయి. కానీ ఇక్కడ అన్ని స్ట్రయేటెడ్ మజిల్సే. స్ట్రయేటెడ్ మజిల్స్ మొట్టమొదటిగా ఏర్పడినాయి. అండ్ cilia are usually absent also. And this exoskeleton is molted. Molting is also called ecdysis. What is the purpose of this molting? నిర్మోచనాలు జరుపుతాయండి. ఈ బాహ్యాస్థిపంజరము దృఢంగా ఉండటం చేత జీవి ఎదిగేటప్పుడు ప్రతిబంధకం. కాబట్టి ఎదుగుదలలో దశల వారీగా ఈ బాహ్యాస్థిపంజరము చిట్లి విసర్జించబడుతుంది. దీనికి బహిశ్చర్మం నుంచి విడుదలయ్యే కొన్ని ఎంజైమ్స్ సహకరిస్తాయి. So this hard exoskeleton is molted. It undergoes ecdysis or molting several times. You must have learnt in cockroach around 7 to 8 molds occur. In the other class you learnt cuticle is molted 4 times in the case of nematodes. అక్కడ నిర్మోచనం, నెమటోడ్లో నిర్మోచనము, ఇక్కడ నిర్మోచనము ముఖ్యోద్దేశం ఒకటేనండి. అదే
పెరుగుదల సాధించడం, వృద్ధి, పెరుగుదల కోసం, ఎదగడం కోసం అది తప్పదు. సో దట్ వే దిస్ మోల్టింగ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎగ్డైసిస్ ఆర్ ఎక్సూవియేషన్ అని కూడా అంటాం మనం. ఇప్పుడు మనం పంట పొలాల దగ్గర అక్కడ వెళ్ళినట్లయితే ఆ పొలాల గట్లు మీద మనకి పాము విడుదల చేసినటువంటి కుబుసం తారసపడుతూ ఉంటుంది. అది కూడా నథింగ్ బట్ ది డిస్కార్డెడ్ క్యూటికల్, దానికి కూడా గ్రోత్ కోసమే అది కూడా చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇలా మనం ఈ నిర్మోచనం, మోల్టింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అనేదాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఎందుకు జరుగుతుంది మోల్టింగ్ అని అంటే, ఈ మోల్టింగ్ మెయిన్లీ గ్రోత్ కోసం మోల్టింగ్ జరుగుతుంది. సో ఎక్సోస్కెలిటన్ ఈజ్ కైటినస్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ నేచర్ ఆఫ్ కైటినస్ అంటే కైటిన్ ప్లస్ లైపోప్రోటీన్స్ ప్లస్ కాల్షియం ఉంటుంది అని. ఈ కైటినస్ బాహ్యాస్థి పంజరం వాయు ప్రసరణకు కూడా తోడ్పడుతుంది. నో డౌట్ ఇట్ ఈజ్ ఇంపర్మియబుల్ టు వాటర్. ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ వాటర్ ప్రూఫ్ బ్యారియర్, జల నిరోధక స్థరంగా కూడా వ్యవహరిస్తూ ఉంటుంది ఇది. రెస్ట్ ఆఫ్ జనరల్ క్యారెక్టర్స్ like annelids, like roundworms, like flatworms. Arthropods are no exception. They are also bilaterally symmetrical, triploblastic animals. Symmetry is bilateral. Body wall has 3 germ layers, that is ectoderm, mesoderm and endoderm. And like the previous animal groups, they also exhibit organ system level of organization. But these organ systems have become more complex than those of annelids. Annelids కంటే ఇక్కడ ఉండేటటువంటి అవయవ వ్యవస్థలు మరింత సంపూర్ణంగా, మరింత సంక్లిష్టంగా వృద్ధి చెందాయి అని చెప్పడానికి ఏ విధమైన సందేహము లేదు. Now one fundamental difference between the predecessors, that is annelids and arthropods, is that they exhibit only external segmentation. In Annelida, you find both external as well as internal segmentation. ఇక్కడ ఖండీభవనం అనేది కేవలం బాహ్య ఖండీభవనం మాత్రమే, అంతర ఖండీభవనము కనిపించదండి అనిలిడ్స్లో ఉన్నట్టుగా. అందుకనే దీన్ని హెటిరోనీమస్ మెటామెరిజం అని అన్నాం. నాట్ ఓన్లీ దట్, సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ have become specialized into anterior head with brain and receptors, median thorax and posterior abdomen. Thorax bears appendages, also wings in the case of insects. Abdomen bears organs of viscera. So this sort of specificity in certain body parts where they are fused to become certain specialized structure. కొన్ని ఖండితాలు కలిసి కొన్ని నిర్దిష్ట భాగాలను ఏర్పరుస్తాయి. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ టాగ్మాటైజేషన్. వెన్ యూ లుక్ ఎట్ కాక్రోచ్, డోంట్ యూ ఫైండ్ హెడ్, థొరాక్స్ అండ్ అబ్డోమెన్? ఎస్. సో దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ రీజనలైజేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ into specific parts to perform definite functions is called tagmatization. Tagmatization is an advanced character exhibited by arthropods. The next thing is body cavity. What type of body cavity is seen here? In annelids you learned that it is true coelom. Here also true coelom. But what is the difference between the two? Why is it called hemocoel? దీన్ని రక్తకుహరం అని ఎందుకు అన్నాము ఇక్కడ? యూ లర్న్డ్ వెన్ వీ డిస్కస్డ్ ద బేసిస్ ఫర్ క్లాసిఫికేషన్. వర్గీకరణకు కారణాలు అనుకున్నప్పుడు మనం నేర్చుకున్నాం, రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థలు 2 విధాలుగా ఉంటాయి, వివృత, సంవృత, ఓపెన్ టైప్, క్లోజ్డ్ టైప్. నౌ హియర్ there are no blood vessels. Blood flows through sinuses and lacunae and cavities. So in the absence of blood vessels, the blood fills up the body cavity. శరీర కుహరాన్ని రక్తం నింపేసి ఉంటుంది. సో seal, hemocoel, hem means blood, seal means cavity, cavity filled with blood. Now this blood is called hemolymph. That is why
Arthropods and mollusks, no doubt true coelomates, but they are together called hemocoelomates. ఆ విధంగా మనం ఆర్థ్రోపోడా మొలస్కా జీవుల్లో ఈ వివృత రక్త ప్రసరణ ఉండటం వలన వాటిని హీమోసీలోమేట్ జంతువులుగా పరిగణించడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఆస్క్డ్ టు మెన్షన్ the body cavity that is seen in arthropods, no doubt it is true coelom, but it is called hemocoel here. The same trend is seen in the case of the next phylum, that is mollusca. Now a respiratory pigment is there when present. Insects blood is colorless, no respiratory pigment, but in the case of prawns, lobsters, crabs, limulus etc., there is a blood pigment, hemocyanin. Hemoglobin has iron, but hemocyanin it has copper. కాబట్టి రాగి ఉన్నటువంటి శ్వాసవర్ణకం ఏది అంటే హీమోసైనిన్. హీమోగ్లోబిన్ ఏ విధంగా అయితే ఈ అకశేరుకాలలో ఎక్కడున్న రక్తంలో కరిగి ఉంటుందో, ప్లాస్మాలో కరిగి ఉంటుందో, హీమోసైనిన్ కూడా ప్లాస్మాలోనే కరిగి ఉంది. అందుచేత ఈ జీవుల యొక్క రక్తం బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది, నీలి వర్ణంలో ఉంటుంది. ఏవి? ప్రాన్సు, క్రాబ్సు, లోబ్స్టర్సు, లిమ్యులస్సు ఇలాంటి వాటిల్లో. ఇన్సెక్ట్స్ శ్వాసవర్ణకం లేదు, బ్లడ్ ఈజ్ కలర్లెస్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ ఎ ప్రాన్ ఆర్ కింగ్ క్రాబ్. నౌ యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, insects are the well organized group of arthropods, easily available. That is why we took this cockroach as an example for exhibiting a typical arthropod organization. And for the first time, the digestive system is divisible into, alimentary canal is divisible into, ఆహారనాళం అంటే భాగాలుగా విడిపోయింది. ఏమిటేదంటే ఫోర్గట్, మిడ్గట్, హైండ్గట్ అనే ప్రత్యేక విధులు నిర్వహిస్తూ ఉంటాయి ఈ మూడు భాగాలు కూడా. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం యూ కమ్ అక్రాస్ విత్ ఎ కాయిల్డ్ ఎలిమెంటరీ కెనాల్. మొట్టమొదటిగా ఆహారనాళం జీవి పొడవు కంటే నిడివిగా ఉండటం చేత అది చుట్టుకుని ఉంటుంది. అనిల్లా చూశారు, దేంట్లోనైనా స్ట్రైట్ ఉంటుంది. మౌత్లో స్టార్ట్ అయ్యే యానస్లో జీవి శరీరం పొడుగుత నిటారుగా ఉంటుంది. ఇక్కడ అట్లా కాదు, మెలికలు పడిన ఆహారనాళం మొట్టమొదటిగా వచ్చింది. మనకు కూడా అంతే, మన ఇంటెస్టైన్ కొన్ని మీటర్లు ఉంటుంది. ఎందుకనంటే అది చుట్టుకు ఉంటుంది, అంత పొడవు మనం ఉండం కాబట్టి మెలికలు చుట్టుకుని ఉండేదానికి. సేమ్ ట్రెండ్ హియర్ యూ ఫైండ్. సో కాయిల్డ్ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ విచ్ ఈజ్ డివిజిబుల్ ఇన్ టు దిస్ ఫోర్గట్ అప్ టు దిస్, అంటే మౌత్, ఈసోఫాగస్, క్రాప్ up to gizzard. Then this is midgut, mesenteron. Then this is hindgut. Hindgut begins with ileum, colon, rectum and anus. So a distinct alimentary canal with divisions, and of course salivary glands are there. Then hepatic CK are also there. Ante salivary glands, hepatic CK and intestinal glands, they are the digestive glands. So a fully accomplished digestive system is there. సంపూర్ణంగా వృద్ధి చెందినటువంటి జీర్ణ వ్యవస్థ, మెలికలు పడిన ఆహారనాళం, అది పూర్వ ఆహారనాళం, మధ్యాహారనాళం, అంత్యాహారనాళంగా ఏర్పాటు చెందినటువంటిది మనకి ఆర్థ్రోపోడా జీవుల్లో తారసపడుతూ ఉంటుంది. దెన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ వేరీస్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఆర్థ్రోపాడ్స్. ఎందుకంటే అవి నివసించే పరిసరాలు భిన్నంగా ఉంటాయి. భిన్న పరిసరాల్లో ఉన్నప్పుడు ఆ పరిసరానికి అనుగుణంగా వాటిల్లో ఈ రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్, శ్వాస అంగాలు రూపుదిద్దుకున్నాయి అని. యూ మే ఆస్క్, what type of respiratory organs are there? The first and foremost is the tracheal system. Why? Because insects constitute the largest group. Arthropods account for 75% of all known species. Insects account for 80% of all known arthropods. జంతురాజ్యంలో 75% జీవజాతులు ఆర్థ్రోపోడా.
ఆర్థ్రోపోడాలో 80% ఏముంటాయి? షట్పాదులు లేదా కీటకాలు ఉన్నాయి. ఈ కీటకాలు ఇంత విజయవంతమైన సమూహం అవడానికి కారణం వాయునాళ వ్యవస్థ, ట్రేకియల్ సిస్టమ్. నౌ దిస్ వాజ్ ఇవాల్వ్డ్ టు ఓవర్కమ్ ది యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్. శ్వాసవర్ణకం లేని లోటును భర్తీ చేయడం కోసం అవి ఈ వాయునాళ వ్యవస్థను రూపొందించుకున్నాయి, ట్రేకియల్ సిస్టమ్ని ఏర్పరచుకున్నాయి. హౌ ఈజ్ ఇట్ సో? ట్రేకియే క్యారీ ఎయిర్ డైరెక్ట్లీ టు ఎవ్రీ సెల్ ఆఫ్ ది బాడీ. సో దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ ది ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఎ రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ హియర్. సో అది లేదు కాబట్టి ఆ లోటును ఇలా భర్తీ చేసుకున్నాయి ఇవి వాయునాళ వ్యవస్థ. శ్వాసరంధ్రాలు ఉంటాయి, వాయునాళాలు, వాయునాళికలు, ఈ విధంగా అల్టిమేట్గా కణాల్లోకి ట్రేకియోల్స్ విస్తరిస్తాయి. వాటినే మనం వాయునాళికలు అని అన్నాం మనం. దిస్ ఇస్ ఎ యునిక్ థింగ్. దెన్ యూ డోంట్ ఫైండ్ ట్రేకియా ఇన్ ఆల్ ఆర్థ్రోపాడ్స్. aquatic arthropods are there like prawns, crabs, lobsters, crustaceans. They have gills for organs of respiration. వాటిల్లో మొప్పలు ఈ జలశ్వాస అంగాలుగా ఉంటాయి, రొయ్యలు, పీతలు వీటిల్లో. దెన్ రాచపీత, కింగ్ క్రాబ్, లిమ్యులస్ అని ఉంది, ఏన్షియంట్ ఆర్థ్రోపాడ్. దీంట్లో ఉండే వాటిని బుక్ గిల్స్ అన్నాం, పుస్తకాకారపు మొప్పలు, బుక్ గిల్స్, గిల్ బుక్స్ అని అంటాం. మరి స్కార్పియన్స్ అండ్ స్పైడర్స్లో ఏమున్నాయి అని అంటే వాటికి ఒక యునిక్, అవి టెరెస్ట్రియల్ ఫార్మ్స్. దే హ్యావ్ బుక్ లంగ్స్, పుస్తకాకారపు ఊపిరితిత్తులు ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ఇన్ ఆల్ యూ కమ్ అక్రాస్ విత్ 4 types of organs of respiration in arthropoda. What are they? Tracheae in insects, myriapods, gills in crustaceans, book gills in limulus, and book lungs in scorpions and spiders. మొప్పలు రొయ్య, పీతాలో ఉన్నాయి. వాయునాళాలు షట్పాదులు, మిరియాపొడాలో ఉన్నాయి, అంటే శతపాదులు, సహస్రపాదుల్లో ఉన్నాయి. పుస్తకాకారపు మొప్పలు లిమ్యులస్లో ఉన్నాయి. పుస్తకాకారపు ఊపిరితిత్తులు తేళ్ళు, సాలీడుల్లో తారసపడుతూ ఉంటాయి. వీటిల్లో సాలీడుల్లో కొన్నిటిలో వాయునాళాలు కూడా ఉన్నాయి, కానీ ప్రధానంగా ఇక్కడ పుస్తకాకారపు ఊపిరితిత్తులనే మనం పేర్కొంటాం. ఫర్ దిస్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ we have taken cockroach as the example. Open type, here there is a tubular heart. Blood from this tubular heart flows into the perivisceral sinus, then perineural sinus, then from there back into the head region. So here no blood vessels, blood flows into sinuses and lacunae. That is why it is said to be open type. When compared to the closed type, this open type is at a lower level. In a way, it is a primitive type of blood circulation. I have already mentioned about this hemocyanin just now. Look at this illustration. Nervous system. The nervous system in arthropods is fundamentally similar to that of annelids. Here there is a circumoral nerve ring. So this is the brain, supraesophageal ganglion lying above the esophagus, subesophageal ganglion. Now this brain is the neuroendocrine center in insects. It also secretes certain hormones, brain hormone for example. Then subesophageal ganglion, this is the motor center. It sends motor nerves to the appendages, and then that is antennae and other appendages. Then a double ventral nerve cord running along the midventral line, which is ganglionated. ఇక్కడ నాడీ వ్యవస్థలో మెదడు, ఒక ఈ పరి ఆహారవాహిక నాడీ వలయం, ద్వంద్వ ఉదర నాడీ దండం, దీనికి ఖండితాల వారీగా ఉన్నటువంటి ద్వంద్వ నాడీ సందులు ఉంటాయి. ఫండమెంటల్ ప్లాన్
వానపాములో ఉన్నట్టుగానే కనిపిస్తుంది. అయితే అక్కడ బ్రెయిన్ని మనం అధిగ్రసని నాడీ సందులు అన్నాం, ఇది అధ్యాహార వాహిక నాడీ సందులు అన్నాం. అది సూప్రాఫెరెంజియల్ గ్యాంగ్లియా, ఇది సూప్రా ఈసోఫేజియల్ గ్యాంగ్లియా. Then receptors. Receptors are, for example, antennae, statosis, especially for aquatic forms as balancing organ, సమతులన కోశాలు జలచర జీవుల్లో విధిగా ఉండి తీరతాయి. ఐస్, సింపుల్ ఐస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కాంపౌండ్ ఐస్ ఉన్నాయి. కీటకాలలో, క్రస్టేషియన్స్లో ఈ కాంపౌండ్ ఐస్, సంయుక్త నేత్రాలు అత్యంత ప్రధానమైనటువంటివి అని అంటాం. ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గాన్స్, they have distinct organs of excretion which are not one and the same. అన్ని ఆర్థ్రోపోడా జీవుల్లోనూ ఒకే విధంగా ఉండేటటువంటి విసర్జక అవయవాలు లేవు. ప్రధానంగా దే ఆర్ మాల్పిగియన్ ట్యూబ్యూల్స్ which are not only organs of excretion but also organs of osmoregulation. ఎక్కడ ఈ విసర్జక అవయవాలు ఉన్నా రెండు విధుల్ని నిర్వహిస్తాయి. ఒకటి నత్రజని వ్యర్థ పదార్థాలను తొలగించడం, రెండవది వాటర్ అండ్ సాల్ట్ బ్యాలెన్స్ని మెయింటైన్ చేయడం, ద్రవాభిశృతి క్రమత అని అంటాం. మన మూత్రపిండాలు కూడా అంతే. అవర్ కిడ్నీస్ ఆల్సో ఆర్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రీషన్ అండ్ ఆస్మోరెగ్యులేషన్. నెఫ్రీడియా ఆఫ్ అర్థవామ్స్ ఆర్ ఆల్సో ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రీషన్ అండ్ ఆస్మోరెగ్యులేషన్. నౌ లైక్వైజ్ హియర్ మాల్పిగియన్ ట్యూబ్యూల్స్. దెన్ గ్రీన్ గ్లాండ్స్, క్రస్టేషియన్స్, ఇప్పుడు రొయ్య, పీత ఇలాంటి వాటిల్లో విసర్జక అవయవం ఏమిటి అంటే, ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గాన్స్ ఏంటి అంటే గ్రీన్ గ్లాండ్స్ అంటాం. అలాగే కోక్సల్ గ్లాండ్స్ స్కార్పియన్స్లో ఉంటాయి. ఇక్కడ మాల్పిగియన్ ట్యూబ్యూల్స్తో ఉంటాయి, కానీ ఇవి ప్రధానంగా వాటి యొక్క విసర్జక అవయవాలుగా మనం తీసుకుంటున్నాం. నైట్రోజనస్ వేస్ట్ ఆల్సో వేరీ ఇన్ ఆల్ aquatic arthropods like limulus, prawns, lobes, crabsters. The nitrogenous waste is ammonia. Wherever you find aquatic animals, ammonia is readily soluble in water. Therefore, they have chosen ammonia as their principal nitrogenous waste. Right from sponges, cnidarians, and then planarians, which are aquatic, and then polychaetes, mollusks, echinoderms, crustaceans, all these forms, even bony fishes, their principal nitrogenous waste is ammonia. ఎక్కడైతే మనకి సంపూర్ణ జలచర జీవులు తారసపడుతూ ఉంటాయో వాటిల్లో ప్రధానంగా నత్రజని వ్యర్థ పదార్థం ఏమిటి అంటే అమ్మోనియా. ఎందుకంటే అమ్మోనియా విసర్జనగా నీరు కావాలి, వీటికి నీటి కొరత లేదు, అందుకని సులభంగా నీటిలో కరిగేటటువంటి అమ్మోనియాని వదిలేస్తాయి. అదే టెరెస్ట్రియల్ యానిమల్స్, భౌమజీవులు ఉన్నాయనుకో, ప్రతి నీటి బొట్టును పొదుపు చేసుకోవాలి. అందుకని ఇక్కడ అమ్మోనియా కుదరదు. శరీరంలో నిల్వ కూడా చేసుకోవాలి, గాఢత కూడా తక్కువగా ఉండాలి, టాక్సిసిటీ కూడా. అందుకని ఇవి దే హ్యావ్ చోజన్ యూరిక్ యాసిడ్. యూరిక్ ఆమ్లము ఈ స్ఫటికాల రూపంలో, ఎక్కువగా క్రిస్టల్స్ రూపంలో విడుదల చేస్తాయి, గుళికల రూపంలో కీటకాలు ప్రధానంగా యూరికోటెలిక్. సెంటిపీడ్స్, మిల్లిపీడ్స్ యూరికోటెలిక్. ఎందుకంటే యూరిక్ ఆమ్లం ఇక్కడ విసర్జక పదార్థం. అమ్మోనియా ఒకటి చెప్పాను, ఇప్పుడు యూరిక్ ఆమ్లం చెబుతున్నాం. ముఖ్యంగా సంపూర్ణ భౌమజీవులుగా ఉండేటటువంటి కీటకాలు, శతపాదులు, షట్పాదులు. మరి ఈ తేళ్ళు, సాలిడులు ఒక విలక్షణమైనటువంటి నత్రజని వ్యర్థ పదార్థాన్ని విసర్జిస్తాయి. మీరు నేర్చుకున్నారు నైట్రోజన్ బేసెస్, ఎడినిన్, థైమిన్, సైటోసిన్, గ్వానిన్ అనేది. ఆ గ్వానిన్ అనేదాన్ని, ఆ నత్రజని క్షారాన్ని ఈ సాలిడులు విసర్జిస్తాయి. సో ఏ పెక్యూలియర్ నైట్రోజనస్ వేస్ట్ ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్ బై స్పైడర్స్. సాలిడ్లు ప్రత్యేకంగా విసర్జించే పదార్థం ఏంటి అంటే గ్వానిన్. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రధానంగా 3 నత్రజని వ్యర్థ పదార్థాలు, 3 types ఆఫ్ నైట్రోజనస్ వేస్ట్ ఏంటి అంటే అమ్మోనియా, యూరిక్ యాసిడ్, యూరిక్ ఆమ్లము, గ్వానిన్. ప్రధానంగా సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్, సెక్సెస్ ఆర్ సెపరేట్, అంటే ఆడ మగ జీవులు వేరుగా ఉండడమే
ఇక్కడ ప్రధానంగా. సెక్షువల్ డైమార్ఫిజం, లైంగిక ద్విరూపకత కూడా. అంటే ఉదాహరణకి బొద్దింక తీసుకున్నాం. మగ బొద్దింక యానల్ స్టైల్స్, పాయుషూకాల ద్వారా ఆడబొద్దింక నుంచి వేర్పాటు చేస్తాం. తేళ్ళు ఉన్నాయి. జనన ఉపరికుల, మగ తేలులో చీలు ఉంటుంది, ఆడతేలులో చీలకుండా ఉండదు. ఈ విధంగా ఆడ మగ జీవుల్ని మనం వేర్పాటు చేస్తాం కాబట్టి దీన్ని లైంగిక ద్విరూపకత అన్నాం, అంటే బాహ్య స్వరూపంగా. తరువాత ఇక్కడ మోస్ట్లీ ఓవిపారస్, అండోత్పాదక జీవులు. అయితే తేలు ఓవోవైవిపారస్, అండ శిశుత్పాదక జీవి. అక్కడ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఇండైరెక్ట్ ఇన్ ఆల్ అదర్ ఫార్మ్స్, బట్ ఇన్ స్కార్పియన్స్ ఇట్ ఈజ్ డైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్. పిల్లల్ని కంటుంది అది. అందుకని ఓవోవైవిపారస్ అని అన్నాం మనం దాన్ని. నెక్స్ట్ ఫెర్టిలైజేషన్, ఇంటర్నల్ ఫెర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ, అంతర్గతం. ఇప్పుడు అదే మనం పాలికిడ్స్లో తీసుకున్నాం, నిడేరియన్స్లో తీసుకున్నాం. ఎక్స్టర్నల్ ఆ సీ వాటర్లో జరుగుతుంది అక్కడ. అందుకని ఇక్కడ ఈ ఫెర్టిలైజేషన్ అనేటటువంటి దాన్ని ఇక్కడ ఇంటర్నల్ ఫెర్టిలైజేషన్, ఒక సామూహికంగా ఎక్కువగా ఇంటర్నల్ ఫెర్టిలైజేషన్ మొట్టమొదటిగా చేపట్టాయి ఇవి. డెవలప్మెంట్ రెండు రకాలుగా కనిపిస్తుంది మనకి. ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ క్రస్టేషియన్స్, ఇన్సెక్ట్స్లో ఇట్ ఈజ్ ఇండైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్. ఎందుకు అంటే దెర్ ఆర్ లార్వల్ ఫార్మ్స్. క్రస్టేషియన్స్లో తీసుకుంటే మీకు నాప్లియస్ లార్వా, జోయియా, మెటాజోయియా, మైసిస్ ఇట్లా ఉన్నాయి. ఇన్సెక్ట్స్, టేక్ ద కేస్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లై తీసుకోండి, క్యాటర్పిల్లర్, ప్యూపా అండ్ క్రైసాలిస్ అడల్ట్, ఇలా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇవి అందుకొని ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ ఎక్కువగా మనం ఏమంటున్నామంటే ఇండైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ అని అంటున్నాం మనం ఇక్కడ. తర్వాత మెటమార్ఫోసిస్, రూప విక్రియ, అంటే మార్పులు, స్వరూపరీత్యా మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ. స్కార్పియన్స్ అండ్ మిరియాపాడ్స్లో డైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ అని అన్నాం మనం అక్కడ. అంటే యంగ్ వన్ దట్ కమ్స్ అవుట్ రిజంబుల్స్ ది అడల్ట్. నో లార్వల్ ఫార్మ్స్ హియర్. డింబక దశలు లేవు, అందుకొని వీటిని ప్రత్యక్ష పిండాభివృద్ధి అన్నాం. కాబట్టి పిండాభివృద్ధి రెండు రకాలుగా కనిపిస్తుంది, అప్రత్యక్ష, ప్రత్యక్ష. అధిక శాతం జీవులు అప్రత్యక్ష, అంటే మెజారిటీ ఎగ్జిబిట్ ఇండైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్. Forms like scorpions exhibit this direct development along with myriapods. NCERT పాఠ్యపుస్తకంలో కొన్ని లిమిటెడ్గా, పరిమితంగా కొన్ని ముఖ్య జీవులను పేర్కొన్నాడు. వాటిలో ఉత్పాదక కీటకాలు, ప్రొడక్టివ్ ఇన్సెక్ట్స్ తీసుకున్నాడు. ఏపిస్, అక్కడ ఏపిస్ మెల్లిఫెరా అని, ఏపిస్ ఫ్లోరియా అని, ఏపిస్ డార్సేటా అని ఉన్నాయి. జాతులేమివులా. మీరు ఏపిస్ ప్రజాతి నామాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి, జెనరిక్ నేమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మనకి రెండు ప్రోడక్ట్స్ తేనెటీగల నుంచి వస్తాయి. ఒకటి హనీ, తేనె, రెండోది వ్యాక్స్, మైనం. ఈ రెండు వచ్చేటటువంటి కమర్షియల్ ప్రోడక్ట్స్ తేనెటీగల నుంచి మనకి. యు నో ద వాల్యూ ఆఫ్ హనీ, సర్వరోగ నివారిణి అని అంటాం మనం. పొద్దున్నే అవున్సు తేనె తాగితే పైత్య వికారాలు ఏమీ ఉండవు మనకు. ఆయుర్వేదంలో అనుపానంగా తేనెను ఉపయోగిస్తాం. మైనం మనం క్యాండిల్స్ ఇవి తయారు చేయడానికి, పాలిషింగ్ అవి తయారు చేయడానికి, ఈ రకరకాలుగా మనం దాన్ని వాడుకుంటూ ఉంటున్నాం మనం. అలాగే బాంబిక్స్, సిల్క్ వర్మ్ మాత్ అంట. యాక్చువల్గా సిల్క్ వర్మ్ అంటే అడల్ట్ కాదు, దాని యొక్క క్యాటర్ పిల్లర్ని సిల్క్ వర్మ్ అంటాం. కానీ టెక్స్ట్ బుక్లో సిల్క్ వర్మ్ అని ఇచ్చాడు, అదే అక్కడ మనం ఉపయోగించాల్సి వచ్చింది. బాంబిక్స్ మోరి, పట్టుపురుగు. పట్టుపురుగుల పెంపకాన్ని మనం సిరికల్చర్ అన్నాం. తేనెటీగల పెంపకాన్ని ఏపీకల్చర్ అని అంటాం. ఈ సిరికల్చర్ అనేది మన రాష్ట్రంలో చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్లో బాగా ఉంది. దేశం మొత్తం మీదే కర్ణాటక స్టేట్ లీడింగు సెరికల్చర్లో. అలాగే అనంతపూర్లో కూడా చాలా మెట్ట ప్రాంతాల్లో మల్బరీ చెట్లను పెంచుకుంటూ ఈ సెరికల్చర్ చేపడుతూ ఉన్నారు. ఈ నెక్స్ట్ లాక్సిఫెర్, లక్క కీటకం మనకి, లాక్సిఫెర్ లక్క. ఇప్పుడు ఇవి ఎక్కువగా ఎకేషియా, తుమ్మ చెట్లు, జిజిఫస్ జుజుబా, మన రేగు చెట్లు, వీటి మీద ఉంటాయి. ఇది చెట్టు మీద ఈ ఎపిడెర్మల్ సెక్రీషన్, దాని యొక్క బాహ్య శరీరం నుంచి, బహిశ్చర్మం నుంచి స్రవిస్తుంది లక్కని. దాన్ని గీకుతాం మనం ఈ చాకులతో, దాన్ని స్టిక్ ల్యాక్ అంటాం. దాన్ని ఉడకేసి
వడపోత చేసి అచ్చులు పోస్తే దాన్ని షెల్లాక్ అంటాం. అది వాణిజ్యపరంగా మనం విక్రయించేటటువంటి ప్యూర్ ల్యాక్. షెల్లాక్, స్టిక్ ల్యాక్, షెల్లాక్. ఆ షెల్లాక్తో మనం అనేక రకాలైనటువంటివి తయారు చేస్తూ ఉన్నాం. లక్క బొమ్మలు, తర్వాత ఈ సీళ్ళు అవి వేసుకోవడానికి రకరకాలుగా నెయిల్ పాలిష్ల్లో ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాం, ఇట్లా రకరకాలుగా. నెక్స్ట్ వెక్టర్స్ అన్నాం. ఇప్పుడు బివేర్ ఆఫ్ మస్కిటోస్ అని మనం అంటున్నాం, బివేర్ ఆఫ్ హెడ్ లైస్, బివేర్ ఆఫ్ బెడ్ బగ్గు. వీటన్నిటి ద్వారా కొన్ని సూక్ష్మజీవులు వ్యాధిగ్రస్తుడి నుంచి ఆరోగ్యవంతుడికి విస్తరిస్తూ ఉంటాయి. అవి కుట్టినప్పుడు మీరు నేర్చుకున్నారు, మలేరియా వ్యాధిని వ్యాప్తి చేసేది ఏంటి? ఫిమేల్ ఎనాఫిలస్. ఫైలేరియా బోధకాలు, దాన్ని వ్యాప్తి చేసేది ఏంటి? క్యులెక్స్ మస్కిటో. ఇలా డిసీజ్ ట్రాన్స్మిటింగ్ అంటే డిసీజ్ కాజింగ్ ప్యాథోజన్స్ని ట్రాన్స్మిట్ చేసేటటువంటి వాటిని మనం ఈ వెక్టర్స్ అని అంటున్నాం. నెక్స్ట్, దిస్ ఎ వెరీ డేంజరస్ ఇన్సెక్ట్, లోకస్ట్, మిడుతల దండు అని అంటాం మనం. గ్రిగేరియస్ పెస్ట్, లక్షల సమూహంలో ఇవి ఖండాంతర వలసలు జరుపుతూ ఉంటాయి. తరచుగా మనకి పాకిస్తాన్ నుంచి ఈ రాజస్థాను, గుజరాత్ రాష్ట్రాల్లోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి ఇవి. ఆ బోర్డర్లో మనం అక్కడ ఈ టవర్స్ పెట్టి వాటి మూమెంట్ని గ్రహించి హెలికాప్టర్స్లో కీటక వినాశనలు పిచికారీ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే అవి క్షణకాలంలో మిలియన్స్ వచ్చేసి ఆకుపచ్చ అనేది ఇంచు కూడా కనపడకుండా నాకేస్తాయి, దాన్ని తినేస్తాయి. సో సచ్ ఏ మోస్ట్ హార్మ్ఫుల్ ఇన్సెక్ట్స్ టు ప్లాంట్ లైఫ్. వృక్ష సంపదలకు బద్ధశత్రువులు అనమాట. ఏవి అంటే ఈ మిడుతల దండు. దెన్ లిమ్యులస్ అనేది ఒక ప్రిమిటివ్, ఈ ఆర్థ్రోపోడా జీవుల్లో ఒక సజీవ శిలాజంగా పరిగణించబడినటువంటిది. ఏళ్ల కాలంగా ఉండి శతాబ్దాలుగా పరిణామరీత్యా మార్పు చెందకుండా ఉండేటటువంటి వాటిని జీవశిలాజాలు అని అంటాం మనం. సో ఇట్ ఈజ్ ఏ లివింగ్ ఫాల్. శిలాజం అంటే ఎప్పుడో ఉండి కాలక్రమేణా అది అంతర్ధానం అయిపోయింది, దాని అవశేషాలు మనకి తారసపడతాయి, వాటిని శిలాజాలు అని అంటాం. ద రిమైన్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఆఫ్ బైగాన్ ఏజెస్, వాటిని ఫాసిల్స్ అని అంటాం మనం. ఇది లివింగ్ ఫాసిల్ ఇక్కడ. ఏది అంటే లిమ్యులస్. అలాగే పెరిపాటస్ అనేది మరొక లివింగ్ ఫాసిల్, నాటిలస్ అనేది మరొక లివింగ్ ఫాసిల్. జస్ట్ క్యూరియాసిటీ కోసం ఈ సమాంతర ఉదాహరణలు మీకు పేర్కొంటున్నాం మేము. మనం ఇప్పుడు ఆర్థ్రోపోడా వర్గపు జీవుల ముఖ్య లక్షణాలు మనం నేర్చుకున్నాం. మనం నేర్చుకున్న లక్షణాల మీద ఇదివరకు నీట్లో లేదా ఏఐపిఎంటీలో ఏమైనా ప్రశ్నలు వచ్చాయా, ఎటువంటి మోడల్ మాదిరి ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి అనే దానికి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది మనకి. ఉదాహరణకి 2016 అంటే మొన్న ఫస్ట్ నీట్లో వచ్చినటువంటి ప్రశ్న, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫీచర్స్ ఈజ్ నాట్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఫైలం ఆర్థ్రోపోడా. ఇక్కడ స్టూడెంట్ మిస్లీడ్ అవుతారు. మీరు ఆర్థ్రోపోడా ఉన్న లక్షణం మొట్టమొదటిది కనగానే టిక్ పెడతాం. అక్కడ అడిగింది ఏంటి? లేనిది అడిగాడు, ఉన్నది కాదు. అంటే 3 లక్షణాలు దానికి సంబంధించినవి ఉంటాయి. ఒకటి దానిది కానిది ఉంది. కానిది ఏంటి అని మనం అటెన్షన్ దృష్టి పెట్టాలి నాన్న. కైట్నస్ ఎక్సోస్కెల్టన్ ఇప్పుడే మనం నేర్చుకున్నాం. జాయింటెడ్ అపెండేజెస్ నేర్చుకున్నాం. మెటామెరిక్ సెగ్మెంటేషన్, ఎక్స్టర్నల్ సెగ్మెంటేషన్ ఉందన్నాం. ఏం మిగిలింది నీకు? పారాపోడియా. పారాపోడియా ఎక్కడొస్తాయి? ఇవి పాలికిడ్స్లో ఉండేటటువంటి లాటరల్ అపెండేజెస్ నాన్న. అలా ఈ జవాబు ఎంచుకోవాలి. క్వశ్చన్ చదవాలి, క్వశ్చన్ని మైండ్కు పట్టించుకోవాలి. అప్పుడే నువ్వు కరెక్ట్ ఆన్సర్కు ఎరవ్ అవుతావు, కరెక్ట్ ఆప్షన్. లేకపోతే మిస్లీడ్ అయ్యి బయటకు వచ్చి నాలుగు కొరుక్కోవడం జరుగుతుంది, దానివల్ల ఉపయోగమే ఉండదు. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యావ్ ద హయ్యెస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ స్పీషీస్? ఇప్పుడే మనం నేర్చుకున్నాం 75% ఉన్నాయి, 75% ఉన్నాయి అనుకున్నాం మనం. ఈ 75% ఎక్కడున్నాయి? ఆర్థ్రోపోడాలో ఉన్నాయి. ఆర్థ్రోపోడాలో అత్యధిక జాతులు ఏమున్నాయి మనకి అని అంటే కీటకాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు చూడు, ఈ ప్లాంట్ పేర్లు ఇచ్చాడు. యాంజియోస్పెర్మ్స్, ఫంగై, బర్డ్స్, ఇన్సెక్ట్స్. సో మన ఆన్సర్ ఏంటి అక్కడ? కీటకాలు. నెక్స్ట్, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ 3 యానిమల్స్
ఇది జాగ్రత్తగా చూడండి. 3 animals ఈచ్ ఈజ్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ విత్ దేర్ వన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ మార్ఫలాజికల్ ఫీచర్. అంటే ఒక సమూహంలో ఇక్కడ 3 యానిమల్స్ ఇచ్చాడు. ఈ 3 యానిమల్స్కి సంబంధించినటువంటి లక్షణం ఉన్నటువంటి వాటిని ఎంపిక చేయాలి ఆ గ్రూప్ని. అందుట్లో ఏ ఒక్కదానికి సంబంధం లేకపోయినా అది రాంగ్ ఆన్సర్ అవుతుందన్న. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా మీరు చదవండి. ఇప్పుడు స్కార్పియన్స్, స్పైడర్స్, కాక్రోచ్ ఉంది. డబుల్ వెంట్రల్ సాలిడ్ నెర్వ్ కార్డ్స్ మూటిలోనూ ఉంటుంది. ఇది డబుల్ వెంట్రల్ సాలిడ్ నెర్వ్ కార్డ్ మూటిలోనూ ఉంది. కాక్రోచి, లోకస్ట్, టీనియా తీసుకున్నాం. కాక్రోచి, లోకస్ట్లో మాత్రమే ఉంది మెటమెరిక్ సెగ్మెంటేషన్, టీనియాలో లేదు. టీనియాలో ఉండేది సూడో మెటమెరిజం బద్దె పురుగులో. లివర్ ఫ్లూకు సియానిమోన్ ఉంది. సియానిమోన్లో రేడియల్ సిమెట్రీ నాన్న, లివర్ ఫ్లూక్లో బైలాటరల్ సిమెట్రీ. కాబట్టి రెంటికి వర్తించదే బైలాటరల్ సిమెట్రీ. కాబట్టి ఇది రాంగ్ ఆన్సరే. తర్వాత ఈ సీ కుకుంబర్ కూడా దాంట్లోకి వచ్చింది. సెంటిపీడు, ప్రాన్, సీ అర్చిన్ అన్ననే. సెంటిపీడ్లోను ప్రాన్లోను జాయింటెడ్ అపెండేజెస్ ఉన్నాయి. ఎకినోడర్మ్ అయినటువంటి సీ అర్చిన్లో జాయింటెడ్ అపెండేజెస్ లేవు, అపెండేజెస్ లేవు అక్కడ. దేర్ఫోర్ ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సరే. అంటే ఈ మిగిలిన మూటిల్లో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి లక్షణం క్యారెక్టరు ఏదో ఒకటికో రెండుకో వర్తిస్తుంది, కానీ మూటికి వర్తించేది లేదు. మూటికి సూట్ అయినటువంటిది ఈ డబుల్ వెంట్రల్ సాలిడ్ నెర్వ్ కార్డ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ కాక్రోచ్, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ స్పైడర్, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ స్కార్పియన్. సో ఈ విధంగా మీరు జాగ్రత్తగా ఆ ప్రశ్నను చదివి జవాబును ఎంపిక చేసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ లివింగ్ ఫాజిల్? ఇప్పుడు తేలు కాదు, సాలిడ్ కాదు, లక్క కీటకం కాదు, ఏంటి? లిమ్యులస్. ఇప్పుడే చెప్పాం, ఎగ్జాంపుల్స్లో కూడా మనం ఇచ్చాం. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అండ్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఈ ఆర్గాన్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఒకవైపు, యానిమల్స్ ఒకవైపు ఉన్నాయి. ఈ మ్యాచింగ్లో మనం తీసుకోవాల్సింది ఫస్ట్ బుక్ లంగ్స్. బుక్ లంగ్స్ సూట్ అయింది ఏముంది ఇక్కడ అంటే కింగ్ క్రాబ్ ఉంది, ఇది స్కార్పియన్స్ ఉన్నాయి, జీ. కాబట్టి జీతో స్టార్ట్ అయ్యే ఆన్సరే మనం చూడాలి, మిగిలింది మనం చూడక్కల. జీతో స్టార్ట్ అయ్యాయి, నీకు 2 ఉన్నాయి. అయితే వీటిలో నెక్స్ట్ బుక్ గిల్స్ ఉంది. బుక్ గిల్స్, కింగ్ క్రాబ్ ఎక్కడుంది? హెచ్ ఉంది, జీహెచ్. అయితే జీహెచ్ ఇక్కడ కూడా ఉంది. అంటే మూడోది చూడాలి మనం, గిల్స్. గిల్స్ ఎక్కడుంది? క్రస్టేషియన్స్, ఎఫ్. కాబట్టి ఎఫ్ ఎక్కడుంది? ఇక్కడుంది. ఇక నువ్వు ఆఖరి చూడక్కల, నీ ఛాయిస్ సెకండ్ ఛాయిస్ వచ్చేసింది ఇంకా ఆన్సర్. ఇలా ఒక్కోసారి ఏముందంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్, అదే ఒకటే ఉంటుంది అక్కడ, అదే టిక్ చేసుకుంటాం. అప్పుడు ఇంకో ఆప్షన్ ఏమన్నా ఉందా మ్యాచ్ అయ్యేది, 2 ఉండయా? అప్పుడు అలా ఎలిమినేషన్గా దాన్ని జాగ్రత్తగా మనం చూసుకోవాలి. మ్యాచింగ్ వెరీ ఈజీ టు స్కోర్ ప్రొవైడెడ్ యూ స్పేర్ ప్రాపర్ అటెన్షన్. ఆర్థ్రోపోడా వర్గపు జీవులు అనేవి జంతురాజ్యంలో అత్యంత పెద్ద జంతు సమూహము, అత్యంత విజయవంతమైనటువంటి జంతు సమూహం కూడా. ఆర్థ్రోపోడా ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ఫైలం ఇన్ ద యానిమల్ కింగ్డమ్. 75% of all known species are arthropods. Arthropods are characterized by the presence of jointed feet, chitinous exoskeleton, coiled alimentary canal, open circulatory system with hemocyanin in dissolved state in plasma, nervous system with circumvoral nerve ring, and different kinds of organs of excretion, and also organs of respiration like book lungs, gill books, trachea and gills. Then sexuality is unisexual mostly, and they are mostly free living. Few forms are parasitic. Development is either direct or mostly indirect. Direct in a few cases like scorpion. So this is the summing up of the characters of arthropods. Now we meet the next largest, that is second largest phylum in the animal kingdom, that is phylum Mollusca. The name Mollusca is derived from the word mollis. Mollis means soft body. Mollis means soft body. So what type of animals are mollusks? Mollusks are
soft-bodied, unsegmented animals. They are soft-bodied, unsegmented animals. ఖండితరహితమైనటువంటి మృదువైన శరీరము కలిగినటువంటి జీవులు అని. ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఫైలం ఇన్ ద యానిమల్ కింగ్డమ్. ఆర్థ్రోపోడా తర్వాత రెండవ అతిపెద్ద జంతు వర్గము అని అన్నాం. నౌ దిస్ ఫైలం ఇంక్లూడ్స్ సచ్ యానిమల్స్ యాజ్ snails, chitons, cephalopods, that is cuttlefish, devilfish, that is octopus, nautilus, then mussels, clams, oysters, ముత్యపు చిప్పలు అనేవి, ఆల్చిప్పలు అనేవి కూడా ఇక్కడే తారసపడుతూ ఉంటాయి మనకు. సో ఇట్ ఈస్ ఏ వెల్ నోన్ యానిమల్ గ్రూప్ టు man since immemorial times. You know, humans used molluscan shells for buying and selling goods as a means of currency. ప్రాచీన కాలంలో ఈ మొలస్కా జీవుల కర్పరాలు షెల్స్ని వస్తువులు కొనుక్కోవడం అమ్ముకోవడానికి కరెన్సీగా ఉపయోగించేవాళ్ళు అప్పుడు. దెన్ molluscan shells are a good source of calcium. ఇప్పటికీ పల్లెలలో గృహాలు వెళ్ళవేసుకోవడానికి గుల్ల సున్నం ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. దెన్ పెరల్ ఆయిస్టర్స్, పింక్టాడా. న్యాచురల్ పెరల్స్ ఆర్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ పెరల్ ఆయిస్టర్స్. సహజ ముత్యాలు అనేవి ఈ ముత్యపు చిప్పలు ఉత్పత్తి చేసేటటువంటివే, అంతేగాని మామూలుగా ఈ కృత్రిమవి కాదు. కృత్రిమం చాలా ఖరీదు తక్కువ. మనకి సహజ ముత్యాలు సహజంగానే ఉంటాయి. ఎన్నాళ్ళున్నా ఆ రంగు వెండిలాగా దగదగా ఇంకా మెరుస్తూనే ఉంటుంది, కానీ ఆ రంగు ఫేడ్ అయిపోవటం అనేది ఉండదు. ఆర్టిఫిషియల్ పెరల్స్ అయితే 2 or 3 monthsలోనే కలర్ ఫేడ్ అయిపోతుంది. సో ఆ విధంగా జపాన్ వాజ్ ద లీడింగ్ కంట్రీ ఇన్ ది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ pearls. So this is the economic importance of this largest group mollusca. Well, you may ask me, ఎటువంటి పరిసరాల్లో మొలస్కా జీవులు మనకు కనిపిస్తాయని. మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ మెరైన్, ఎస్పెషల్లీ క్లాసెస్ పాలీప్లాకోఫోరా, ఏప్లాకోఫోరా, సెఫలోపోడా, మోనోప్లాకోఫోరా. దే ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ మెరైన్. ఇవి సాగర జలాల్లోనే ఉంటాయి ఈ 4 సమూహాలు. దెన్ విచ్ గ్రూప్స్ హ్యావ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఇన్ ఫ్రెష్ వాటర్ అండ్ మెరైన్ వాటర్? ది లార్జెస్ట్ క్లాస్ ఇన్ మొలస్కా గ్యాస్ట్రోపోడా అండ్ బైవాల్వియా, ది సెకండ్ లార్జెస్ట్ క్లాస్. ఇక్కడ మనకి ఫ్రెష్ వాటర్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉన్నాయి. మనకి వరి పొలాలలో కనిపించేటటువంటి, కాలువల్లో కనిపించేటటువంటి మంచినీటి నత్త పైల, చెరువుల్లో ఒడ్లెంట ఉండేటటువంటి ఆల్చిప్పలు, దబ్బగవ్వలు అని అంటాం, లామెల్లిడెన్స్, ఇవి ఫ్రెష్ వాటర్ ఫార్మ్స్. రెస్ట్ ఆర్ మెరైన్ ఫార్మ్స్. ఫ్యూ పారాసైటిక్ ఫార్మ్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్, వెరీ వెరీ నెగ్లిజిబుల్, లెస్ దాన్ ఈవెన్ 1% అని మనం చెప్పవచ్చు. సో అత్యధిక శాతం స్వేచ్ఛాజీవులు, అవి సాగర జీవులు. కొన్ని మంచినీటిలో ఉండే ఉన్నాయి. సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ టెర్రెస్ట్రియల్, కొన్ని భౌమ పరిసరాల్లో ఉండే ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి నత్త తీసుకుంటే ఇట్ ఈజ్ యాంఫీబయస్ అన్నాం, యాంఫీబయస్ మొలస్క్ అని అన్నాం మనం ఇక్కడ. ఇవి ఒకసారి మీరు గమనించినట్లయితే దిస్ ఈజ్ పైలా, కైటాన్, దిస్ ఈజ్ పెరల్ ఆయిస్టర్, పింక్టాడా, పెరల్ చూడండి మ్యాంటిల్ సెక్రీషన్ నుంచి వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ కటిల్ ఫిష్. నౌ దిస్ ఈజ్ ఎప్లీసియా, సీ హెయిర్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆక్టోపస్ ఆర్ డెవిల్ ఫిష్. అష్టభుజి అంటాం దీన్ని. వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ మొలస్క్. దిస్ ఈజ్ డెంటేలియం, ఎలిఫెంట్ టస్క్ షెల్స్ అని అంటాం వీటిని. ఇది లార్జెస్ట్ బైవాల్వ్, ట్రైడాక్నా అని అంటాం. ఎంత పెద్దదంటే ఇవి హిందూ మహాసముద్రంలో దొరుకుతాయి, ముఖ్యంగా మనకి తమిళనాడు తీరాల్లో. వీటిని, ఆ షెల్ వాల్వ్స్ని ఇంట్లో ఉయ్యాలుగా ఉపయోగిస్తారు, క్రాడిల్గా. ఈ బిడ్డని దాంట్లో పొడుపు పెట్టుకుని
ఉయ్యల్లో ఊగుతూ ఉంటారు. సో ఇట్ ఈస్ సచ్ ఎ బిగ్ వన్, జైంట్ క్లామ్ అంటాం, ట్రైడాక్నా దీని పేరు. నౌ దిస్ ఈజ్ సీ యారో అంటాం, దిస్ ఈజ్ సీ స్క్విడ్, దిస్ ఈజ్ లొలిగో. దీనికి దగ్గరగా ఉండేదే ఆర్కిట్యూతిస్, జైంట్ స్క్విడ్. నౌ దట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ లివింగ్ ఇన్వర్టిబ్రేట్. లార్జెస్ట్ లివింగ్ యానిమల్ ఏంటి? బ్లూ వేల్, బెలినాప్టెరా మస్కులస్. రిఫరెన్స్ వచ్చింది కాబట్టి లెట్ us స్ట్రెచ్ అవర్ మెమరీ టు దట్ ఏరియా ఆల్సో. ఆ విధంగా లొలిగో తర్వాత ఆర్కిట్యూతిస్ ఇక్కడ లేదు, అది దట్ ఈస్ ద జైంట్ స్క్విడ్, లార్జెస్ట్ లివింగ్ నాన్ కార్డేట్ అన్నాం. నౌ దిస్ ఈజ్ నాటిలస్. లుక్ ఎట్ ద షెల్, మల్టీ ఛాంబర్డ్ షెల్ ఉంటుంది దీంట్లో. అంత బరువుగా ఉన్న నీటిలో తేలుతూ ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఫ్లోట్స్. హౌ ఈజ్ ఇట్ సో? షెల్ ఛాంబర్స్ కంటైన్ ఎయిర్ ఫిల్డ్ షెల్ ఛాంబర్స్ ఉంటాయి. అందుకని దాని గ్రావిటీ, స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ తగ్గి నీటిలో తేలుతూ ఉంటుంది. ఇది నాటిలస్, వన్ ఆఫ్ ది ప్రిమిటివ్ ఏన్షియంట్ మొలస్క్. పెరల్ షిప్ అని కూడా అంటాం, ముత్యాల ఓడ అని పిలుచుకుంటూ ఉంటాం. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చాడు, వాటి కామన్ నేమ్స్, ఇంపార్టెన్స్. అందుకని జస్ట్ యాజ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ మొలస్కా, those examples are there in the textbook and common names, and questions may be asked in the matching type or on what is called this characteristic common names, like that. That is why I have explained all these things. వాటి ప్రతినిధులుగా, మొలస్కా ప్రతినిధులుగా ఈ జీవులను గురించి కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాం. వాట్ టైప్ ఆఫ్ హ్యాబిటేట్ మీన్స్ మోస్ట్లీ మెరైన్. Forms like Unio, Pila are found in fresh water, few are terrestrial, and then it includes such animals like elephant tusk shells. You have learnt all these things. Mussels, clams, oysters, sea hare ante Aplysia, where internal shell is present, no external shell. Giant clams, I told you, Tridacna, whose shell valves are used as cradles in some parts of Tamil Nadu and Kerala. Giant squid, Architeuthis, cuttlefish, Sepia, devilfish, octopus, nautilus, that is a living fossil. Now, Gastropoda is the largest class in mollusca, just as Insecta is the largest class in phylum Arthropoda. Then you have the cephalopods. The most advanced type of mollusks are cephalopods, represented by these forms like giant squids, the cuttlefishes, devilfishes, and nautilus. They have eyes like the eyes of vertebrates, which is an advanced character. They have eyes with lens, cornea, and retina. మన నేత్ర నిర్మాణాన్ని పోలినటువంటి నేత్రాలు ప్రప్రథమంగా ఏర్పరచుకున్నటువంటి జంతు సమూహం ఏది అంటే సెఫలోపోడా అని మనం చెప్తాం. అలాగే వాటిల్లో క్లోజ్డ్ టైప్ ఆఫ్ బ్లడ్ వాస్కులర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. మిగిలిన మొలస్కా అంతా ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ బ్లడ్ వాస్కులర్ సిస్టమ్, అది కూడా ఒక అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్. దేర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ ప్రొటెక్టెడ్ బై ఏ కార్టిలేజినస్ స్కెలిటన్. మెదడుకు రక్షణ కల్పిస్తూ ఒక మృదులాస్థి కవచం ఉంటుందండి. So that way they are unique. They are fast swimmers also. Other mollusks are very sluggish, slow gliders or crawlers. So what type of animals? They are unsegmented, soft-bodied animals. Unlike arthropods and annelids, they are non-segmented, no segments, soft body. Then they are bilaterally symmetrical, triploblastic, and coelomate animals, Schizocoelom. Then the body consists of certain distinct parts. The external protective envelope, that is the shell. Then mantle, enclosing mantle cavity. Visceral mass, which includes all internal organs. And a ventral muscular foot. So these are the usual body parts that you come across in mollusca. Then let us look at the shell. Shell is basically calcareous.
Shell may be a univalve. When you look at phyla, the whole body is covered by a single shell piece. When you look at a mussel, alcheppa chuste, body is enclosed by right and left shell valves, held together by a hinge joint. And in the case of chiton, you have observed the slide where the body is covered by a shell made up of 8 shell plates. And shell appearing like the tusk of an elephant in the case of Dentalium. You may ask, are there any forms with internal shell? Yes, Aplysia has internal shell. Are there any forms without shells, shellless form? Octopus, devilfish, has no shell at all. And some nudibranchs in gastropods are also shellless. So, shell is there for most of the forms, but there are very few forms without shell. There are certain forms with internal shell like Aplysia or sea hare. Now, the shell is a secretory product of glands of mantle. Next, mantle. What is mantle? Mantle is a soft skin fold enclosing the visceral mass, leaving a space. So, the space between the mantle and the visceral mass is called mantle cavity. Pravara kuharamu antam. Mantle ante pravaramu ani antam. So, what are the organs that are enclosed in this mantle cavity? This is a phyla showing the mantle cavity. This is the mantle. This inside this mantle you find ctenidium, then this genital duct and also rectum. These are the organs present in the mantle cavity. And this mantle cavity also acts as what is called pulmonary sac in terrestrial forms. The aquatic forms breathe by means of ctenidia. Here the organs of respiration are ctenidia. That means comb-like gills. Cteno means comb. You land in ctenophora, comb plates. Now here ctenidia. These are the organs of respiration in mollusca. Ctenidium has, say, single lamellae on only one side, in which case it is called monopectinate. As in gastropoda. When you find lamellae on both sides, what it would be? It is bipectinate. Now, these are found in the case of, for example, bivalves. So, ctenidia are absent in the case of Dentalium. Now, another unique feature of mollusks is the presence of a rasping organ, which is called radula, useful for mastication of food. It is present in its actually buccal cavity. This radula is absent in bivalves. This point you should bear in mind. Radula is a file-like rasping organ meant for mastication of food. Phyla is a herbivore. How does it cut the plants by means of this radula? Akurai laga katrinchestundi. It has transverse rows of teeth. This is absent in the case of Pelecypoda, which are filter feeders. They filter water with the help of cilia present on their gills. So, Pelecypods are different. They are filter feeders. That is why they are not handicapped with the absence of radula. Bivalves use their ctenidia for food collection also. Next, circulatory system. Circulatory system is generally open type.
but it is closed type. In the case of fast swimming mollusks, that is cephalopods, represented by this octopus, sepia, loligo, nautilus, etc. So they have distinct blood vessels. So earthworms have closed type of blood vascular system. Nereis has closed type of blood vascular system. Rest of the mollusks open type. Echinoderms open type. Hemichordates open type. The rest have this closed type of blood vascular system, right from cephalochordates. Then all fishes, amphibians, reptiles, birds, mammals, we all have this closed type of blood vascular